আপনার ওখানে কি উল্টা আসতেছে? ঠিক আছে। আপনার এখানে তাহলে আমরা এখানে আপনাকে ডাইরেক্ট দিয়ে আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, thank you. Okay, guys. So this is my first class online. So pardon my mistakes. Today we will carry on the last portion that we have covered in the last class. That is a few portion of the direct applicability, and then, as you guys requested, I will cover a few portion of the competition law too, as it is quite obviously in any question that you answer regarding your competition law, you have certain problem-based question, and sometimes you guys are faced with essay type questions. In problem-based question or even in essay type question, if any situation is given that party A has done something in breach of the competition law, and you are asked to advise the party A or the aggrieved party about the possible remedies that he can make available for himself. Most of the times what you guys do, you guys discuss the elements of Article 101 and Article 102. Suppose in the case of dominance, what you guys do, you say whether there is the party is dominant or not, considering the market share, considering the geographical market, considering the activities that this organization or association has done. But I understand that you have done it. But what is the remedy which is available to the aggrieved party? If you say that, yes, party A has breached Article 102 by acting in dominance and in abuse of his dominant position, I understand that. That is very good that you could recognize that there is a breach of Article 102. But as a barrister, what would you advise the parties about the possible remedies? Suppose if you are in the examination hall and you have such a question regarding the possible outcome of such a breach, and the examiner actually asks you to advise the party regarding the remedies, then you have
two options. Number one, you can merely just say that there's a breach of Article 101 or Act 102 and end your answer here. But if you want to put grades, what you guys would do after reading, after saying that there's a breach of Article 101 and 102, 101 and 102, you must see that what are the remedies. Chale ashen sir. EU class? Chale ashen. Due to the strike, LCLS has started this online classes, and this is quite scary to teach in empty class. Feels good to have few students there. Okay, so today we will start a different aspect of competition law. আপনারা কি competition law পড়েছিলেন ম্যাডাম? পড়েছেন competition law? মাহিন স্যারের ক্লাস করছেন না? সেটা পড়েন? competition law সম্পর্কে বেসিক আইডিয়া আছে? স্যার আপনি ক্লাসে যা পড়ানো ক্লাস করেছেন? ওকে, আচ্ছা একটু রিক্যাপ করি আপনাকে যে অ্যাকচুয়ালি ও কম্পিটিশন ল জিনিসটা কি, আর্টিকেল 101 এবং 102 দুটো আর্টিকেল ছিল আমাদের, রাইট? আর্টিকেল 101 এ কি হয়েছিল যে যদি কোনো আন্ডারটেকিং অর অ্যাসোসিয়েশন অফ আন্ডারটেকিং, দ্যাট মিন্স কোনো কোম্পানি অর কোনো গ্রুপ অফ কোম্পানি যদি এরকম কোনো কাজ করে যেটা কিনা কম্পিটিশন ল এর এগেইনস্টে যায়, তখন আমরা সেই অ্যাক্টিভিটিটাকে নাল এন্ড ভয়েড করে দিতে পারি অ্যাকর্ডিং টু আর্টিকেল 101 অফ টিএফপি। মনে পড়ছে কি স্যার? মনে পড়ছে? আচ্ছা, আর্টিকেল 102 আবার একটু দেখুন। আর্টিকেল 102 তে বলছে যদি ছোট কোম্পানি ডমিনেন্ট পজিশনে থাকে, দ্যাট মিন্স সাপোজ গ্রামীণফোন এরকম একটা কোম্পানি যদি হয় এবং তারা যদি তাদের ডমিনেন্ট পজিশনকে অ্যাবিউজ করে কোনো একটা কাজ করে, তখন আজকে গ্রামীণফোন বললো আজকে থেকে কল রেট 10 টাকা না 100 টাকা করে পার মিনিট। So this is a decision which will be considered as a breach of their dominant position, and thus this is a violation of Article 102. মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনাদের পরীক্ষার ফলে দু ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে। এক ধরনের প্রশ্ন হচ্ছে প্রবলেম কোশ্চেন, যেখানে বলে দিবে যে হ্যাঁ গ্রামীণফোন নামে একটা কোম্পানি আছে, সিটিসেল নামে একটা কোম্পানি আছে, গ্রামীণফোনের এরকম একটা ডিসিশন নিয়েছে পার মিনিট, এখন সে 1 টাকার জায়গায় সে 1 পয়সা করে কল রেট দিয়েছে। তো সাপোজ আজকে যদি গ্রামীণফোন 1 টাকার জায়গায় 1 পয়সা করে পার মিনিট কল রেট দেয়, তাহলে কেউ কি আর সিটিসেল দিয়ে কল করবে স্যার? What do you think? কল করবে? গ্রামীণফোন এখন অনেকেই ইউজ করেন না আনলিমিটেড বিকজ ইট ইজ কোয়াইট কস্টলি, কারণ পার মিনিট অনেক বেশি টাকা চলে যায়। সেই গ্রামীণফোন যদি আজকে তাদের কল রেট অনেক কমিয়ে ফেলে, তাহলে কিন্তু সবাই গ্রামীণফোন ইউজ করবেন, বিকজ they are dominant position holder and they have good network, etc. তো সাপোজ আপনাদের পরীক্ষায় এরকম একটা প্রশ্ন আসলো, আমি আপনাদেরকে একজন করে জিজ্ঞেস করব আপনারা কি আনসার লিখবেন। প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম যে গ্রামীণফোন আজকে থেকে জেনারেলি মার্কেট শেয়ারে 70% হোল্ড করে। বাংলাদেশে টেলিকমিউনিকেশন মার্কেট শেয়ারে 70% গ্রামীণফোন হোল্ড। এখন এতদিন পর্যন্ত গ্রামীণফোনের নিয়ারেস্ট কম্পিটিটর ছিল বাংলাদেশ, যাদের মার্কেট শেয়ার হচ্ছে 10%, যেখানে কিনা গ্রামীণফোনে হচ্ছে 70%, অনেক দূর। আজকে থেকে গ্রামীণফোন বললো যে যারা যারা বাংলালিংক ইউজ করেন তাদেরকে আমি গ্রামীণফোন ফ্রিতে সিম দিব এবং তারা 1 বছর ফ্রিতে কথা বলতে পারবে। সাপোজ এই ডিসিশনটা গ্রামীণফোন নেওয়া হলো এবং আপনার পরীক্ষার সাথে ঠিক করতে পারে। তো লাস্টে ওরা বলছে অ্যাডভান্স বাংলা keeping in mind the relevant European Union competition law. মানে আবার বলছি প্রশ্নটা এরকম, গ্রামীণফোন একটা ডমিনেন্ট কোম্পানি 70% পজিশন হোল্ড করে, নিয়ারেস্ট কোম্পানি ইজ বাংলালিংক 10% শেয়ার হোল্ড করে। আজকে গ্রামীণফোন ডিসিশন দিলেন যারা বাংলালিংক আছে তাদেরকে আমি ফ্রি সিম দিব এবং নেক্সট 1 ইয়ার ফ্রি সার্ভিস দিব, তাই তাদেরকে 1 টাকাও বিল দিতে হবে না। এরপরে গ্রামীণফোনের সব কাস্টমার বাংলালিংকের সব কাস্টমার গ্রামীণফোনে চলে গেল। তো এখন আপনি বাংলালিংকে কি অ্যাডভাইস দিবেন বলেন? হোয়াট ইজ ইওর স্যার 101 101 না 102 বলে, ডমিনেন্ট পজিশন বলে 102 এন্ড নরমাল বলে 101, এটা 102 ব্রিজ করছে আপনি বলছেন।
এটা একটা অ্যাডভাইস। ম্যাডাম আপনি কি অ্যাডভাইস দিবেন অ্যাপার্ট ফ্রম দিস? কি রেমেডি আমার কাছে আছে? আমি বাঙালি, এখন আমি কি রেমেডি পাবো? সেটা ক্লিয়ার হতে হবে। কি ক্লিয়ার করব? আমাদের ক্লাসটা পড়েন ক্লাস বলি আগে ক্লাসটা আচ্ছা আচ্ছা সাপোজ মানে 101 এর আন্ডারে যদি এটা পড়তো, হ্যাঁ ধরেন আপনাকে একটা থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছে, if any company breaches any competition law, what is the remedy? আপনি ব্যারিস্টার হিসেবে, আমি গ্রামীণ ফোন এসেছি, আমি দুজন লোক আপনার সামনে এসেছি, আপনি ব্যারিস্টার, আমরা এখানে কাঁদতে কাঁদতে আপনার সামনে এসেছি, স্যার আমি কি পাবো, রেমেডি কি পাবো বলেন, আমার কি রাইট আছে পাবো, তখন আপনি কি বলবেন? উনি তো বললেন যে আর্টিকেল 1 অ্যাপ্লিকেবল। সাপোজ আমার কাছে ব্যারিস্টার এসেছে, দুজন ক্লায়েন্ট এসেছে, স্যার আমার জমি তো নিয়ে নিয়েছে, গ্রামের কৃষক জমি নিয়ে নিয়েছে, এই তখন আপনি বলছেন হ্যাঁ অ্যাকর্ডিং টু আর্টিকেল 13 দিস ইজ ইলিগাল, এবং অ্যাকর্ডিং টু শিডিউল 50 ইউ হ্যাভ রেমেডি, এবং অ্যাকর্ডিং টু অ্যানেক্স নাম্বার 74 এটা তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারো। আপনি অ্যানেক্সের শিডিউল রেমেডি কেন্দ্রিক সবকিছু বললেন, ক্লায়েন্ট কিছু বুঝবে? তো আপনার কাছে যখন রেমেডি চাবো, পরীক্ষার হলে যখন খাতায় এভাবে আসবে যে প্লিজ অ্যাডভাইস, আপনি যদি শুধু লিখে দেন দিস ইজ ব্রিচ অফ আর্টিকেল 1 or 2 বা দিস ইজ ব্রিচ অফ আর্টিকেল 101, তাহলে কি রেমেডি বলা হলো? স্যার আপনি কি বলবেন? What do you have done if this question comes in your examination? হ্যাঁ ওটা তো সবাই বলছে, হ্যাঁ বললো, তারপরে আউটকাম কি হবে? ব্রিচ করার পরে আউটকাম কি হবে? রেমেডিটা কি হবে? কি ডিরেক্টিভ আছে? কম্পিটিশন ল ডিরেক্টিভ আছে, হ্যাঁ আর্টিকেল 101 102 দুটোই ডিরেক্টিভ অ্যাপ্লিকেবল, সব কান্ট্রি থেকে সেটা মেনে চলতে হবে, ফাইন। আর মেনে চলার ফলে ওই যে গ্রামীণ যে ডিসিশনটা নিল, সেই ডিসিশনটা কি হবে? বলতে পারে করছে, তাহলে ওই ডিসিশনটা কি থাকবে ওই জায়গায়? থাকবে না, কি হয়ে যাবে? ভয়েড হয়ে যাবে, কে ভয়েড করবে? হ্যাঁ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ভয়েড করবে না। আচ্ছা ভয়েড করলো, ভয়েড করার ফলে তখন বাংলালিংকে তো অলরেডি 50% ক্লায়েন্ট চলে গেছে গ্রামীণ ফোনে, বাংলালিংকে আপনি কি রেমেডি দিবেন? রিকভার করবেন? কিভাবে এই রিকভারটা কি করবে? মাইক্রোসফটের ফেসবুক ইসলাম, হ্যাঁ তারা রেমেডিটা কে দিবে? মানে আপনি লাইসেন্স গ্রামীণ ফোন দিবে, কিন্তু এই কেসটা কোথায় চলবে? কে এই কেসটা কি করবে? কেসটা হেড কি কারা যে কমপ্লেইন করবে? কোন সময় যদি ব্রিচ হয় কমিশনের কাছে, আর যাক আছে। Fantastic. This is a very good point that you should keep in mind যে হ্যাঁ একটা ল ব্রিচ হলে আপনার কাছে যখন এক্সামিনার কোয়েশ্চেন করবে what is the remedy, তখন যদি আপনি শুধু বলেন যে স্যার according to each and every element provided in the answer question I think there is a clear violation of article 1 or 2 because এখানে dominance আছে, market share আছে, সে এরকম excessive pricing করেছে blah blah blah, so I think this is a breach of article 1 or 2, therefore the decision is void. শুধু এটা বললে কিন্তু আপনি এভারেজ একটা মার্ক পাবেন, পসিবল একটা মার্ক পাবেন, বাট when you go stretch your answer further যে হ্যাঁ ব্রিচের পরে কি হবে, দেন আপনি গুড নাম্বারটা পাবেন। তো এই কারণে আজকের প্রশ্নতে আমি একটু ডিফারেন্ট টাইপের একটা পয়েন্টে ফোকাস করব যে আসলে যখন এরকম ব্রিচ হয় তখন রেমেডিটা কে দেয়, কিভাবে দেয়, কি দেয়, ঠিক আছে? আমি যদি বোর্ডে লিখি আপনাকে দেখতে পারবেন ওখান থেকে? আচ্ছা, so there are two remedies. দেখতে পাচ্ছেন আমি সব ক্যাপসে লিখছি। Enforcement by the commission, এটা হচ্ছে enforcement by private individual,
সো দু ধরনের রেমেডি হতে পারে। এক ধরনের রেমেডি ক্যান কাম ফ্রম দি কমিশন অফ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। আমরা জানি যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের 7টা বড় বড় ইনস্টিটিউশন আছে, মেইন ইনস্টিটিউশন, তার মধ্যে একটা হচ্ছে কমিশন। ম্যাডাম জানেন তো কয়টা ইনস্টিটিউশন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের? there are 7 institution। যেরকম ধরেন সাপোজ আপনার একটা ইউনিভার্সিটি অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট এরকম থাকতে পারে, সেরকম ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের 7টা ইনস্টিটিউশন আছে, তার মধ্যে একটার নাম হচ্ছে কমিশন। এবং এই কমিশনের মধ্যে একজন লোক থাকে যার নাম হচ্ছে কমিশনার অফ কম্পিটিশন, যিনি কিনা এই সব কিছু ডিল করেন, এই কম্পিটিশন ল রিলেটেড সব। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যখন প্রথম দিকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ক্রিয়েট করা হয়, তখন কিন্তু কম্পিটিশন পলিসি বা কম্পিটিশন ল জিনিসটা আসলে ছিল না ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ট্রিটির ভিতরে। তখন আমরা যে এত বেশি বারবার করে দুটো ট্রিটির কথা বলছি, টিএফইউ এবং টিইউ, এই দুটো ট্রিটি কিন্তু ছিল না আগে। আগে ছিল ইসি ট্রিটি, তার আগে ওই ট্রিটিটাও ছিল না। সো তখন ফোর্সের কারণে, মেম্বার পার্টির কাছে ফোর্সের কারণে তখন দুটো আর্টিকেল ঢুকানো হলো। একটা হচ্ছে আর্টিকেল 65, আর্টিকেল 66 ইন কোল এন্ড স্টিল কমিটি, ইসিএসসি ট্রিটি। ইসিএসসি ট্রিটি আমরা একটা জানি না যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইজ আ কম্বিনেশন অফ ইউরোপিয়ান কোল এন্ড স্টিল কমিউনিটিস, European Economic Communities, and European Euratom, Atomic Energy Community। ঠিক আছে, এই তিনটা কমিউনিটি নিয়ে কিন্তু ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন হয়। তো এই যে কমিউনিটিটা ইউরোপিয়ান কোল এন্ড স্টিল কমিউনিটি, এটা সবার আগে হয়েছে, হ্যাঁ। এবং 1962 তে সবচেয়ে প্রথম এই যে আর্টিকেল 65 এন্ড 66, এই দুটোর মাধ্যমে, এই আর্টিকেল একটু মনে রাখবেন এবং রেফারেন্স যদি আপনি দেন তাহলে খুব ভালো নাম্বার পাবেন ইসে। আর সাধারণত বইয়ে বা সাবজেক্ট গাইডে এই জিনিসগুলো পাবেন না। সেটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু আর্টিকেল 65 and 66, the competition policy related matters are incorporated into the European Union treaties। এবং এখানে সবচেয়ে প্রথমে বলা হয় যে কম্পিটিশন নামে একটা জিনিস থাকবে, এবং এই কম্পিটিশন নামে আইডিয়াটার মূল কাজ হবে যে একটা অর্গানাইজেশন থাকবে এবং তার দায়িত্ব হবে যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যে 27টা কান্ট্রি আছে, এই কান্ট্রিগুলোর মধ্যে কেউ যাতে এরকম কোনো কাজ না করে যার ফলে কম্পিটিশনটা, প্রতিযোগিতাটা হ্যাম্পার করে ইন দি ওপেন মার্কেট। দিস ইজ দি ফার্স্ট আর্টিকেল যেখানে কিনা বলে দেওয়া হয়। এখন এই আর্টিকেলটা আমরা 101, 102 হিসেবে পড়ছি, কিন্তু আসলে কিন্তু এটা সবচেয়ে প্রথমে করা হয় হচ্ছে আর্টিকেল 65 এবং 66 এর মাধ্যমে। এবং পরবর্তীতে অনেকগুলো আর্টিকেলের থ্রুতে এই জিনিসটা চেঞ্জ হয়ে হয়ে আজকের ফর্ম ধারণ করেছে। 1962 তে একটা রেগুলেশন ছিল, আপনাকে ইভ্যালুয়েশনটা দেখাচ্ছি, দেখেন। সবচেয়ে প্রথমে কম্পিটিশন পলিসি রিলেটেড আর্টিকেল ছিল আর্টিকেল 65 and 66 অফ ইসি, ইউরোপিয়ান কোল এন্ড স্টিল কমিউনিটি ট্রিটি। এর ঠিক পরের যে আর্টিকেলটা, তার নাম হচ্ছে কি রেগুলেশন নাম্বার 17 of 1962 of EEC। এই যে একটা আর্টিকেল দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে 1962 সালের ইইসি, ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিউনিটি, ইউরোপিয়ান কোল এন্ড স্টিল কমিউনিটির 65 এবং 66 নাম্বার আর্টিকেলে সবচেয়ে প্রথমে বলেছে যে কম্পিটিশন পলিসিকে মেইনটেইন করতে হবে। এটাকে পরবর্তীতে আরেকটু মডার্ন করে ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিউনিটি 1962 সনে 17 নম্বর আর্টিকেলে, 17 নম্বর রেগুলেশনে এই জিনিসটা আরো ক্লিয়ার কাট ভাবে বলে দিয়েছে। ঠিক আছে, এইটা আরো দুটো ধাপ চেঞ্জ করে আজকের পজিশনে আসছে। আরেকটা রেগুলেশনের নাম হচ্ছে রেগুলেশন নাম্বার 1 of 2003 of European EC, European Communities। 2003 সনে ইউরোপিয়ান কমিউনিটিস এক নম্বর রেগুলেশনে এখানে আর্টিকেল 17 এ কম্পিটিশন পলিসির কথা বলেছে। এরপরে সেটা আর্টিকেল 101 and আর্টিকেল 102 of TFEU তে এনশিন করা হয়েছে, যেটা কিনা আর্টিকেল 81 and 82 of EC treaty,
এরপরে সেটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে আরেকটা লাইন লিখছি আর্টিকেল 101 and 102 of TFEU দেখেন this is the history of competition policy দেখা যাচ্ছে আশা করি হ্যাঁ দেখেন আবার একটু বলি রেমেডিসে যাওয়ার আগে একটু হিস্ট্রি দেখে নিই যে কম্পিটিশন পলিসি লটা কোথা থেকে এসেছে আমাদের ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যখন হয়েছে তখন আর্টিকেল 65 এন্ড আর্টিকেল 66 অফ ইউরোপিয়ান কোড এন্ড স্টিল ট্রিটিতে সবচেয়ে প্রথমে বলেছে যে কোনো কোম্পানি এরকম কোনো কিছু করতে পারবে না যার ফলে কম্পিটিশন লটা হ্যাম্পার হয় এর পরবর্তীতে রেগুলেশন 17 অফ 1962 তে এই কম্পিটিশন পলিসিটা আরো এক ধাপ আগে নিয়ে গেছে এরপরে রেগুলেশন 1 অফ 2003 then article 81 and 82 of EC treaty then এখন চলে আসে article 101 and 100 আজকে আমরা আর্টিকেল 101 এবং 102 টা চিনি অনেক ভালো করে কিন্তু হিস্ট্রিটা একটু জেনে রাখা ভালো আপনি কোশ্চেন দিয়ে রেফারেন্স করে দেখেন খুব ভালো হবে এসে প্রবলেম বল ঠিক আছে হ্যাঁ আপনি যখন প্রবলেম কোশ্চেন বলবেন প্রবলেম কোশ্চেন বলতে ডিসকাস তখন আপনি বলবেন যে হ্যাঁ কম্পিটিশন পলিসি ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এখানে আমরা কম্পিটিশন পলিসিটা অ্যাপ্লাই করব অ্যাকর্ডিং টু আর্টিকেল 101 which derived its source from 1962 of the TC65 যেটা বিভিন্ন বিবর্তনের ধারায় আজকের পজিশনে এসে থ্রু 1 2 3 4 চারটা ভাগ করে আছে so when you put this information into your examination script তখন examiner বলবে you have actually researched this area and আপনার আনসারটা ভালো মতো লিখেছে এখানেই আপনার একটা মার্ক পেয়ে ঠিক আছে সো ইটস অল অ্যাবাউট রেফারেন্স যত বেশি রেফারেন্স আপনি দিতে পারেন তত ভালো মাথায় থাকবে না সহজ আচ্ছা দেখেন মেইন লেকচারে চলে আসি এখন স্যার আজকে আমরা এই পোরশনটা কভার করব এনফোর্সমেন্ট বাই দি কমিশন এখন এনফোর্সমেন্ট বাই দি কমিশন মানে হচ্ছে কি যখন এরকম কোন রকম প্রবলেম ক্রিয়েট হয় রিগার্ডিং কম্পিটিশন পলিসি এবং there is someone suppose this is a Grameenphone company and Grameenphone company is doing something in breach of his dominant position and now এই কোশ্চেনটা আপনার পরীক্ষা খাতায় এসেছে and last line of the question is discuss the remedies তখন the first thing that you will do is that to divide the elements of article 101 and 102 and say that yes there is dominance considering the market share geographical market other market product market and then আপনি বলবেন হ্যাঁ এখানে অ্যাবিউজ হয়েছে বিকজ এই আট ধরনের অ্যাবিউজ হয় এই আট ধরনের অ্যাবিউজের মধ্যে এই অ্যাবিউজটা হয়েছে বলার পর আপনি বলবেন therefore there's a clear breach of article 102 that will render this decision void but however to make it void we have to take an initiative that is we have to go to the commission to make this decision void আমরা সবাই পরীক্ষার খাতায় খুব লিখবো যে void but এটা লিখবো না যে রেমেডি সবচেয়ে প্রথম ধাপটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যে 7টা ইনস্টিটিউশন আছে তার মধ্যে কমিশন নামে একটা ইনস্টিটিউশন আছে সেই ইনস্টিটিউশনের কাজ হচ্ছে মার্কেটে সব ধরনের কম্পিটিশন যাতে এনশিওর থাকে এবং তারা দুভাবে কেস নিতে পারে any case relating to the competition can reach to the commission in two ways number one way is that suppose আজকে হঠাৎ করে কমিশনের যে হেড সে ঘুম থেকে উঠে পত্রিকা খুলে দেখলো যে শেয়ার বাজারে ধস নেমেছে অথবা ধরেন দেখা গেল যে সুগার পার কিলো 10 গুণ বেড়ে গেছে প্রাইস নিউজ ক্লিপ পড়লো তখন তার মনে হলো যেহেতু 10 গুণ বেড়ে গেছে there is something wrong so I have to investigate the matter and see whether there is any breach of competition policy or not so তখন সে ইচ্ছে করলে যে কিনা এই প্রাইসটা বাড়িয়ে দিয়েছে তার এগেইনস্টে সে ইনভেস্টিগেশন শুরু করতে পারে অন সুমোটো নিজের থেকে কেউ কিন্তু কমপ্লেইন করেনি সে হঠাৎ করে ঘুম থেকে উঠে নিউজপেপারে পড়ে তার এটা মনে হয়েছে অথবা কোন টিভি চ্যানেলে সে দেখেছে অথবা এরকম মার্কেট ধস নেমেছে যেটা সে পরবর্তীতে জানতে পেরেছে এবং মনে করেছে এখানে ইনভেস্টিগেট করার মতন একটা ইস্যু আছে সো number one thing is that they can investigate on two ways number one way is that on suo motu নিজের ইচ্ছা থেকে করতে পারে অথবা কমপ্লেইন পেয়ে করতে পারে সেটা কি রকম সাপোজ আজ কিছুক্ষণ আগে যে এক্সাম্পলটা দিলাম যে আপনার গ্রামীণফোন কোম্পানি আজকে এসে আপনার কাছে কমপ্লেইন করছে এন্ড গ্রামীণফোন বাংলালিংক আপনার কাছে কমপ্লেইন করছে বাংলালিংক is saying that
যে দেখো স্যার এখানে গ্রামীণফোন আছে, গ্রামীণফোন কোম্পানি তার পার মিনিট রেট 1 টাকার থেকে কমে 1 পয়সা করে ফেলেছে। This is why I'm not being able to sustain my market in this scenario, এবং আমার সব কাস্টমার চলে যাচ্ছে গ্রামীণফোনের কাছে বিকজ তার এই প্রাইসিংটা করা ডমিনেন্ট পজিশনে অ্যাবিউজ হয়েছে এবং I want a remedy। তখন ওই aggrieved party can go to the commission and file a complaint against that dominant position holder. So these are the two ways by which a commission can initiate any proceeding relating to any breach of competition. আবার রিক্যাপ করছি, কম্পিটিশন রেমেডি দুভাবে আসতে পারে। একটা রেমেডি আসতে পারে কমিশনের কাছ থেকে, আরেক ধরনের রেমেডি আসতে পারে প্রাইভেট ইন্ডিভিজুয়ালের অ্যাফিলিয়েটের মাধ্যমে। আজকে আমরা কভার করব কমিশনের পোরশনটা। কমিশনের কাছে কেস দুভাবে আসতে পারে। এক, কমিশন নিজে সুমোটোতে কেস করতে পারে, কোনো সময় পেপার ক্লিপিং দেখে বা রিপোর্ট দেখে আপনার কমিশনের হেডের মনে হতে পারে এখানে আই হ্যাভ টু ইনভেস্টিগেট এন্ড স্টার্ট দ্য কেস। আদারওয়াইজ সে কোনো একটা কমপ্লেইন্ট পেয়ে তারপর তার কেসটা শুরু করতে পারে। বোঝা যাচ্ছে? আচ্ছা, এখন সে নিজের ইচ্ছা থেকে শুরু করুক অথবা একটা কমপ্লেইন পেয়ে শুরু করুক, বেসিক্যালি দেয়ার আর 5 or 6 স্টেজেস, যে স্টেজগুলো কমপ্লিট করে মূলত রেমেডিতে পৌঁছানো যাবে। এখন দেখেন এই যে কমপ্লেইন্টস না, মজার ব্যাপার হচ্ছে মাঝে মাঝেই ডমিনেন্ট পজিশন হোল্ডাররা যখন কোনো কনসার্টেড প্র্যাকটিস করে, সাপোজ there are 10 companies, 10টা কোম্পানি আছে, 10টা কোম্পানি আজকে একত্র হয়ে সব ধরনের আলু বিক্রি করে। সামনে রমজান আসতেছে, ধরেন পেঁয়াজ বিক্রি করবে, সবাই পেঁয়াজের ব্যাপারী সবাই মিলে ডিসিশন নিল আগামী এক সপ্তাহ তারা বাজারে কোনো পেঁয়াজ যেতে দিবে না, পেঁয়াজগুলো তারা স্টক করে রাখবে। সো দে আর মেকিং এ সিক্রেট কন্ট্রাক্ট ইন বিটুইন দেম, কনসার্টেড প্র্যাকটিসের মতো। সো তারা ডিসিশন নিল যে আমরা 7 দিন পর্যন্ত এটাকে আটকে রাখবো। তো 7 দিন পরে আবার তারা একত্র হলো, তারা একত্র হয়ে বলছে হ্যাঁ পেঁয়াজের দাম তো 10 গুণ বেড়ে গেছে, আরো 2 দিন আমরা আটকিয়ে রাখি, দেখি আরো কত পায়। কিন্তু ওই 10 জনের মধ্যে একজন ব্যাপারী আছে, সে আর সহ্য করতে পারতেছে না, মানে নাও হি ইজ ফেসিং লস, তার এখন বিক্রি করতে হবে, আরো 2 দিন সে ওয়েট করতে পারবে না। তখন সে টুস করে এই কমিশনের কাছে বলবে যে স্যার আমি নিজে ভায়োলেট করেছি, নাও আই কনফেস, আমি কনফেস করছি, এখন আপনি কিছু একটা রেমেডি দেন না, আদারওয়াইজ আই ওয়ন্ট বি এবল টু সার্ভাইভ। দিস ইজ অ্যানাদার ওয়ে, সে কনফেস করে দিচ্ছে। এখন আপনার প্রশ্ন থাকতে পারে যে একটা লোক কেন কনফেস করবে, কারণ যদি কনফেস করে হি ইজ এ পার্টি অফ দ্যাট ক্রাইম এবং তারও তো শাস্তি হবে, তাহলে সে কেন কনফেস করবে? এন্ড দ্য রিজন ইজ কনফেস করবে বিকজ ইফ ইউ কনফেস, ক্রিমিনাল করেছেন আপনার, যদি কেউ গিলটি প্লি করে, নিজে থেকে গিলটি প্লি করে, তাহলে তার শাস্তিটা কমে যায় না। সেরকম আপনি এখানে যদি নিজের থেকে কনফেস করেন, তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইউরোপিয়ান কমিউনিটিস রুলস এন্ড রেগুলেশন আপনি 20% থেকে 20 to 50% কম শাস্তি হবে আপনার। ঠিক আছে? সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা কমিশন দুভাবে কেস শুরু করতে পারে। 1, তারা নিজেদের ইচ্ছা থেকে কেস শুরু করতে পারে। 2, তারা কোনো কমপ্লেইন পেয়ে কেস শুরু করতে পারে অথবা কনফেশন পেয়ে কেস শুরু করতে পারে। কমপ্লেইন অর কনফেশন। কনফেশন কেন হবে? বিকজ কনফেশন যে করবে সে 20 to 50% এর মতন ছাড় পাবে তার যে শাস্তি হবে সেই শাস্তির উপরে। বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, এটা একটু মুছে দিন এই পোরশনটা। এখন কমিশন যখন শুরু করবেন একটা ইনভেস্টিগেশন, there are 4 different stages of that case. 1, 2, এই 3টা দেখতে পাচ্ছেন, এই 4টা দেখতে পাচ্ছেন। So there are 4 different stages of that case. Number 1 stage কে বলা হয় investigation stage. Investigation stage. Investigation stage কি হবে? Generally ওই কমিশন একটা টিম ক্রিয়েট করবে, সেই টিমের দায়িত্ব হবে রেলেভেন্ট যত ম্যাটেরিয়ালস আছে সব ম্যাটেরিয়ালস কালেক্ট করে অ্যাকচুয়ালি দেখা যে এখানে আদৌ ব্রিচ অফ দ্যাট কম্পিটিশন পলিসি হয়েছে কিনা।
This is the first stage that you have to undergo, and the commission has to undergo this stage. এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে দুভাবে তারা ইনভেস্টিগেট করতে পারে। একটা হচ্ছে ভেরি স্ট্রিক্ট ভাবে, আর একটা হচ্ছে ভেরি ফ্লেক্সিবল ভাবে। ঠিক আছে, ফ্লেক্সিবল ভাবে যেটাকে করে সেটাকে সাধারণত বলা হয় ইন্টারভিউ আর রিকোয়েস্ট অর ইন্টারভিউ। এটা মানে কি, সাপোজ গ্রামীণ ফোনের এগেইনস্টে এরকম একটা অ্যালিগেশন এসেছে যে গ্রামীণ ফোন is breaching one of the competition law. So the case will start in the commission, and the first stage is investigation, and the commission will write a letter, formal letter to Grameen Phone asking last 1 month or 1 year's records, business records from them, so that they can investigate further. তো শুধুমাত্র সে একটা লেটার লিখে দেয় যে ভাই আপনাদের কাছে যত কাগজপত্র আছে এটা আমার কাছে সেন্ড করেন, I will have a look on it, and আপনার এগেইনস্টে এরকম একটা কেস আসছে, সেই কেসের ইনভেস্টিগেট আমরা করছি। ঠিক আছে, দিস ইজ ওয়ান ওয়ে। অথবা সে এটাও বলতে পারে যে স্যার let's fix a date, tomorrow or day after tomorrow you come to my office and I'll interview you, and কিছু ইনফরমেশন আমি আপনার কাছে গ্যাদার করতে চাই বিকজ আপনার এগেইনস্টে একটা কমপ্লেইন আসছে। গ্রামীণ ফোনের যে সিইও আছে তাকে কমিশন ডাকলো যে স্যার আপনি পরশুদিন এসে আমার অফিসে এসে এক কাপ চা খেয়ে যান, so that we can talk and discuss in person, and I will ask you a few questions and our information ওখান থেকে আমি পেয়ে যাব। This is the polite way of doing the first stage. আচ্ছা, পোলাইট ওয়ে যদি না হয়, আপনি যদি একটু রিজিড হতে চান, তাহলে আপনি কখনোই তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন না যে স্যার আমি আপনাকে আসতে বলতেছি। সেকেন্ড যে রিজিড ওয়ে, সেটার নাম হচ্ছে ড্রন রেট, DRAWN, ড্রন RAID, রেট। এটা অর্থ হচ্ছে যে নাও আপনার কাছে আমি আর কোনো ইনফরমেশন চাবো না, আমি ঠুস করে আপনার অফিসে ঢুকে যাবো। অফিসে ঢুকে গিয়ে আমি আপনার ফাইলপত্র ঘাটাঘাটি করে যা ইচ্ছা তাই দরকার আমি সঙ্গে সঙ্গে সাথে করে নিয়ে পকেটে করে নিয়ে চলে আসবো। দিস ইজ কল্ড রেট, ড্রন রেট। সো ইফ দ্য কমিশন ফিয়ার্স দ্যাট আমি যদি ওর কাছে চাই তাহলে ওই ইনফরমেশনটা ভুল দিতে পারে বা ওই ইনফরমেশনটা নাও দিতে পারে, তখন সে কখনোই কমিশন তার কাছে রিকোয়েস্ট করবে না যে তুমি আমাকে ইনফরমেশনটা দাও। তখন কমিশন সরাসরি তার বাসার ভিতরে ঢুকবে, অফিসের ভিতরে ঢুকবে, ঢুকে জিনিসপত্র স্ন্যাচ করে নিয়ে চলে আসবে। ঠিক আছে, এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি আপনাকে এরকম করে একটা পোলাইট ভাবে রিকোয়েস্ট করা হয় এবং রিকোয়েস্ট করার পরে যদি আপনি ইনফরমেশনটা ইচ্ছে করে রং দেন, আপনি যদি বলেন যে আমি ফোন যদি রিপ্লাই করে না স্যার লাস্ট 1 মান্থে আমার কল রেট কোনো রকম ভাবে ড্রপ করে নাই, চেঞ্জ করে নাই, সিমিলার আছে, আমি এই অফিসিয়াল রিপোর্টস, এটা যদি ভুল ভাবে ফোরজারি করে দিয়ে দেয়, তাহলে এটা যদি পরবর্তীতে কমিশন জানতে পারে যে সেটা ভুল ইনফরমেশন নিয়েছে ইচ্ছে করে, তাহলে ফাইন। ঠিক আছে, so this is another way of protecting and forcing the other guy to give you the right information. আচ্ছা, ড্রন রেট এর মধ্যে একটু কাইন্ডলি আপনি খাতায় লিখে রাখেন কি কি ভাবে ড্রন রেট করা যায়। There are 5 different ways. একটু লেখেন, স্টার্ট করেন এভাবে করে। in order to carry out the duties assigned to it the commission may conduct all necessary inspections of undertakings and association of undertakings. The officials and other accompanying persons authorized by the commission
to conduct an inspection, to authorize by the Commission to conduct an inspection. Are empowered with the following five. Empowered with the following five. One, কিভাবে করে drawn rate করা যায়? পাঁচটা ওয়ে আছে drawn rate করার। পাঁচটা ওয়ে আছে আপনি forcefully কারো কাছ থেকে ডকুমেন্ট কালেক্ট করার in case of your investigation of breach of competition policy. Number one is to enter any premises. Land and means of transport. Number two, to examine the books and records related to the business. To examine the books and records relating to the business. Number three, to take or obtain copies or extracts of from those books or records Number four, to seal any business premises or books or records. Any business premises and books or records for a period of time. And number five, to ask any representative or staff of the undertaking or association of undertaking for explanation. So, sir, there are 5 ways by which any drawn raid can be done. Drawn raid হচ্ছে কি যখন এরকম কোনো কমপ্লেইন পাওয়া হয় তখন কমিশনের পক্ষ থেকে একদল লোক যে ইদার তাদের বিজনেস প্রেমিসেসটা সিল করে বন্ধ করে দিতে পারে অথবা বিজনেস প্রেমিসেস থেকে কোনো রকম কাগজপত্র কপি চুরি করে নিয়ে মানে ফোর্সফুলি নিয়ে আসতে পারে অথবা বিজনেস প্রেমিসেসে যে তাদের জন্য স্টাফের কাছ থেকে এক্সপ্লেনেশন যেতে পারে যে হ্যাঁ তুমি এই কাজটা কেন করলা তোমার কোম্পানি এই কাজটা কেন করলো হোয়াট ডু ইউ থিংক সো এরকম 5টা জিনিস করে আপনি ড্রন রেট করতে পারেন ঠিক আছে দিস ইজ দ্য ভেরি ফার্স্ট স্টেজ অফ ইওর কমপ্লেইন অফ ইওর কেস সেকেন্ড স্টেজটার নাম হচ্ছে অ্যাডজুডিকেশন দেখেছেন আচ্ছা অ্যাডজুডিকেশন দুভাবে হতে পারে একটা হচ্ছে written statement of objection or statement of objection
আরেকটা হচ্ছে ওরাল হিয়ারিং। অ্যাডজুডিকেশন স্টেজে এই দুটো জিনিস হতে পারে। ওরাল হিয়ারিং, খুব ডিটেইলসে জানার দরকার নেই, ব্রিফলি হোয়াট ইজ ইট। যখন আমি পেপারস গুলো বা এভিডেন্স গুলো কালেক্ট করে ফেললাম, এখন আমি কি করব? এখন আমি দুটো জিনিস করতে পারি। আমার কাছে কমিশন, আমার কাছে সব এভিডেন্সেস গুলো আছে, আমি বসে বসে সব এভিডেন্স গুলো দেখে আমি জাজমেন্ট নিয়ে নিতে পারি। ঠিক আছে, আমার তো কোর্ট সিস্টেমের মধ্যে বসে সাক্ষী জেরা করা দরকার নেই। দিস ইজ এ ডকুমেন্টারি এভিডেন্স, সবকিছু আমার কাছে অ্যাভেলেবল আছে, আমি ডকুমেন্টস দেখে সরাসরি বলে দেব। So this is one way. The commission can collect all the evidences and then say that তারা একটা statement of objection দিতে পারে। যে statement of objection তারা এটা বলবে রিটেন ভাবে যে হ্যাঁ, গ্রামীণফোন যেটা করছে প্রাইসটা এত কম দামে নিয়ে আসছে, সেটা অন্যান্য কোম্পানির জন্য ক্ষতিকর এবং কম্পিটিশনকে অনেক রকম হ্যাম্পার করছে। Therefore, we, the commission, object to this decision of Grameenphone. Therefore, this decision should be made by, should be cancelled. This is one way of doing it. Another way of doing it is, যখন আপনি মনে করেন যে এরকম একটা অবজেকশন দিলে both parties will not suffice, সবাই এসে নিজে হিয়ারিং করতে যাবে এবং ওদের কথা শোনা হবে, তখন you fix a date like court system. যে কোর্ট সিস্টেমে যে কোনো একটা ডেট আপনি ফিক্স করবেন, সেখানে কমপ্লেইন্ট আসবে, আপনি থাকবেন, কমিশন থাকবে, কমিশনের লোক থাকবে এবং আরেকজন লোক থাকবে, তারা হচ্ছে কি ন্যাশনাল লয়ার রিপ্রেজেন্টেটিভ। যেরকম কানাডায় যদি কোনো রকম ইউকেতে যদি কোনো রকম কম্পিটিশন পলিসি রিলেটেড কেস হয়, সেখানে কমিশন যায়, তবে সেখানে কমিশন থাকবে, কোর্টে কমিশনের লোকজন থাকবে, যার এগেইনস্টে কমপ্লেইন করেছে সে থাকবে, যে কমপ্লেইন করেছে সে থাকবে, প্লাস ইউকে কম্পিটিশন ল যারা কিনা রেগুলেট করে, কম্পিটিশন ল রেগুলেট, তারা কেন থাকবেন? যাতে করে তাদের লটা ভায়োলেট করে কমিশন কোন ডিসিশন না দিতে পারে। এই চারটা পার্টি থাকে, চারটা পার্টি থাকার পরে তখন কমিশন বলতে পার্টিসের কাছ থেকে শুনবে, এই পার্টি এই এভিডেন্স দিবে, ওই পার্টি ওই এভিডেন্স দিবে। এটা সব কিছু শোনার পরে যে কমিশনার অফ কমপ্লেইনেন্ট আছেন, এটা লিখে রাখেন, কমিশনার অফ কমপ্লেইনেন্ট will take the decision. Commissioner of complaint, sorry, Commissioner of competition shall take the final decision in a oral hearing. এটা একটা পয়েন্ট। আরেকটা পয়েন্ট লিখে রাখেন, there will be a hearing officer, there will be a hearing officer to coordinate between the parties of the hearing. To coordinate between the parties of the hearing. The parties are one, the commission, two, the complainant, three, the accused, four, national competition law representatives. National competition law representatives. লিখেছেন? আমরা লাস্টে আরেকবার রিক্যাপ করব, বাট আপাতত এটুকু জেনে রাখেন। The second stage of this case in the commission relating to any breach of competition law is that দুভাবে হতে পারে, যেটাকে আমরা অ্যাডজুডিকেশন বলি। এক, সেটা হচ্ছে যে এই সবগুলো কাগজগুলো, এভিডেন্সগুলো যে কালেক্ট করেছে কমিশন, based on those evidences and documents, the commission can issue a written statement of objection and send copies to each and every associated parties. And এই অবজেকশনের মধ্যে সেই ইচ্ছা করলে যে কোনো একটা এন্টি কম্পিটিটিভ ডিসিশনটা ক্যান্সেল আউট করতে পারে। And if he thinks oral hearing is required, then he will summon all the parties to get together in any particular date, and both the parties will make their submission. Based on their submission, the commission will take the decision in the presence of both the parties and national law competition policy advice. However, there is one proviso. Provisoটা কি, শর্তটা কি? Commission যেই
ডিসিশনটা দিবেন আফটার ওরাল হিয়ারিং, that decision has to be approved by the national competition policy advisors. প্রত্যেকটা দেশের যে ন্যাশনাল কম্পিটিশন পলিসি রেগুলেট করেন যারা, যেরকম বাংলাদেশে ল প্র্যাকটিস রেগুলেট করেন কারা বলেন তো? বাংলাদেশে ল প্র্যাকটিস কারা রেগুলেট করেন? দি বার কাউন্সিল নামে একটা জিনিস আছে না, এই অর্গানাইজেশনটা সাধারণত লয়ারদের প্র্যাকটিসটা রেগুলেট করেন, কি ফ্রড করলো না করলো, তারপর লাইসেন্স ছাড়া কেউ প্র্যাকটিস করলো কিনা, কার কতটুকু ফাইন হওয়া উচিত, কতটুকু ফি হওয়া উচিত, সবকিছু এরা ডিসাইড করে। এরকম কম্পিটিশন পলিসি বা কম্পিটিশন ল রেগুলেট করার জন্য প্রত্যেকটা দেশে একটা করে অর্গানাইজেশন আছে। সো যখনই কমিশন কোনো একটা ডিসিশন দিবে, দ্যাট ডিসিশন রিলেটস টু টু ইন্ডিভিজুয়াল কান্ট্রিজ, তখন ওই কান্ট্রিগুলোর যে ন্যাশনাল কম্পিটিশন ল আছে সেই ল যারা রেগুলেট করেন তাদের অ্যাডভাইস নিতে হবে এবং তাদের অ্যাপ্রুভাল সাপেক্ষেই এই ওরাল হিয়ারিং এ যে জাজমেন্টটা দেওয়া হবে সেই জাজমেন্টটা ইফেক্টিভ হবে। ঠিক আছে? This is the second stage. The third stage is the penalty stage. This is again divided into two parts. One is fine, another is concession or leniency ও আপনি বলতে পারেন। What is it? এটা হচ্ছে যখন এই ডিসিশনটা নেওয়া হলো, বলা হলো যে হ্যাঁ গ্রামীণফোন খারাপ একটা কাজ করেছে, তার প্রাইস গুলো অনেক কমিয়ে ফেলেছে, এর ফলে বাংলালিংকের অনেক লস হয়েছে। এই যে কেউ যে বলেছেন না বাংলালিংকের ফাইন দেওয়ার জন্য, এই স্টেজে এসে বাংলালিংকে তখন ফাইন দেওয়া হবে, অ্যাওয়ার্ড করা হবে। এই স্টেজে এসে বলা হবে, এর আগের স্টেজে তো বলেছে ওই ডিসিশনটা পড়ে, নাও ফাইন স্টেজে এসে তারা বলবে যে হ্যাঁ এখন গ্রামীণফোনকে আমি 100 কোটি টাকা ড্যামেজেস দিতে বললাম, যে ড্যামেজেসটা সে বাংলা। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে প্রথম দিকে যখন কম্পিটিশন পলিসি রিলেটেড ব্রিচ হতো তখন কমিশনরা অনেক ধরনের কেস করতেন এবং তারা ফাইন দিতেন হচ্ছে খুব কম, কারণ তারা চিন্তা করতেন যে এত বেশি বার্ডেন দেওয়া উচিত হবে না। But recently, after 2003, the commission thinks that whenever any party, any association of undertaking or any undertaking is being fined for its breach of competition policy, then it should be fined heavily. এবং আপনারা জানার জন্য জেনে রাখেন, লাস্ট ইয়ারে কম্পিটিশন পলিসি যারা ব্রিচ করেছে তাদের কাছ থেকে কমিশন সব মিলিয়ে 8 বিলিয়ন ইউরোর বেশি ক্ষতিপূরণ এনেছে। 8 বিলিয়ন ইউরোতে কত ইউরো হয়? 1 বিলিয়ন মানে কত? 10 লক্ষ না? 1 বিলিয়ন মানে 1 মিলিয়ন 10 লক্ষ, 1 বিলিয়ন কত হয়? 10 কোটি। So that is 800 billion, sorry 800 billion টাকা ফাইন তারা নিয়েছে, মানে বাংলাদেশি টাকায় কয়েক হাজার কোটি টাকা তারা throughout the year বিভিন্ন আন্ডারটেকিং এর কাছ থেকে ফাইন হিসেবে রেখেছে। So the reason why I am giving you these statistics is because generally in this scenario the companies are being heavily fined by the commission, not only শুধু তারা এই সেকেন্ড পজিশন অ্যাডজুডিকেশন এ তারা শুধু বলবে যে yes your decision is void, you cannot take the decision because this is anti competitive, সুন্দর করে আদর করে দিয়ে পাঠিয়ে দিল সেটা না, they will also be fined very very heavily। এবং একটা ক্যাপ দেওয়া আছে, সেই ক্যাপটা মনে রাখেন, সেটা হচ্ছে 10%। ম্যাক্সিমাম কত টাকা ফাইন দেওয়া যাবে? ম্যাক্সিমাম একটা কোম্পানি প্রতি বছর যে টার্নওভার আসে সেই টার্নওভারের 10% পর্যন্ত আপনি তাকে ফাইন করতে পারেন। দ্যাট মিন্স যদি গ্রামীণফোন আছে, গ্রামীণফোন প্রতি বছরে 12 কোটি টাকা লাভ করে সাপোজ, তখন গ্রামীণফোনকে আপনি 12 কোটি টাকার 10 কোটি টাকা যদি সে লাভ করে প্রতি বছর, আপনি ইচ্ছা করলে 10% at least 1 কোটি টাকা তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করতে পারেন। So whatever that company earns as a turnover or profit each year, you can fine up to 10% of that profit. ঠিক আছে? That is fine. Second stage is leniency. That means ফাইনে মাঝে মাঝে কিছুটা লিনিয়েন্সি দেখা যায়। লিনিয়েন্সিটা 20 to 55% পর্যন্ত হতে পারে, 20% to 50%। ফর দোজ কাদের জন্য, যেরকম সাপোজ আপনাকে প্রথমে 1 কোটি টাকা ফাইন দেওয়া হয়েছে, দেন for certain conduct of yours your fine will be reduced down 50%, ঠিক আছে?
maybe during the investigation of the by the commission, you have helped the commission to take to collect few evidence, or এই কেসটাতে আপনি একজন পার্টি ছিলেন, মানে আপনিও একটা বাজে কাজ করছিলেন, কম্পিটিশন হ্যাম্পার করছিলেন, এবং আপনি নিজে এসে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, স্যার আমি কনফেস করছি যে আই ওয়াজ ডুইং সামথিং বাড। এই যে আপনি কনফেস করলেন অথবা কমিশনকে তার ইনভেস্টিগেশনে হেল্প করলেন, এটার জন্য ইউ উইল গেট 20 to 50% পর্যন্ত রিডাকশন, লিনিয়েন্সি। ঠিক আছে? And the last stage, decision or settlement. Last stage can be divided into two parts. One is decision, and also settlement. That means in the very last stage, what the commission will do, the commission will give his own decision. Yes, I think there is a clear breach of Article 101 or Article 102. Therefore, that decision has to be made void. Therefore, this party has to give other party a certain amount of sum which cannot exceed 10% of their yearly profit. This is called the decision given by the commission. এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে almost 90% of this case, 90% of this case, একটা কেস শুরু হওয়ার পরে শেষ হয় না। কমিশন যখন কম্পিটিশন পলিসি রিলেটেড কেস শুরু করে 90% সময়ে তারা ওই কেসটা লাস্ট স্টেজ পর্যন্ত দেখতে পারে না। কেন? বিকজ লাস্ট স্টেজে আসার আগে সেই জিনিসটা সেটেল হয়ে যায়। কিভাবে সেটেল হয়ে যায়? either the party will say that yes, I will no longer continue my decision, যে আমি আজকে থেকে যে কাজটা আমি বাজে করেছিলাম সেটা আমি আর কন্টিনিউ করব না, আমি সেটেলমেন্ট করে নিচ্ছি। এটা একটা হতে পারে। অথবা বলতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যা করেছি করেছি, আমি অন্য পার্টিকে আমি নিজের থেকে একটা বোঝাপড়া করে ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিচ্ছি। সো বোথ দ্য পার্টিজ এর মধ্যে সমঝোতা করে একটা সেটেলমেন্ট করে ফেলে। এটা হচ্ছে 90% ক্ষেত্রে। Only 10% of the case reach the last stage where the commission has to give a decision and force the other party to maintain that decision. ঠিক আছে? To abide by the decision. So এটা হচ্ছে গিয়া the structure যেটা আপনার মাথায় থাকতে হবে। Not only শুধু আপনি পরীক্ষার খাতায় লিখে দিয়ে আসবেন there is a clear breach of 101, 102, dominance আছে, undertaking এর definition লিখলেন, agreement এর definition লিখলেন, খুব সুন্দর, হয়তো 25 এর মধ্যে 12 পাবেন, 10 পাবেন, 11 পাবেন। But when you can give the remedy, এখানে কি remedy আছে, তখন আপনি বলবেন হ্যাঁ there is a clear breach, however this can reach to the commission, this case can reach to the commission if that party complains to the commission. Then the commission will start a case, and সেই case has 4 different stages. First is investigation stage. To recap করি, summary. Investigation stage, যেখানে প্রথম স্টেজে সে ওই কমপ্লেইনটা পাওয়ার পরে কমপ্লেইন সম্পর্কে এভিডেন্স কালেক্ট করার চেষ্টা করবে। The collection of evidence can be done in 2 ways. One, requesting the accused যে কিনা অ্যাবিউজ করেছে বা পলিসিটা ব্রিচ করেছে তার কাছে আপনি এভিডেন্স যেতে পারেন, অথবা আপনি নিজে একটা ড্রন রেড করতে পারেন, হুট করে তার বাসায় যে বা তার অফিসে যে তার কোম্পানি কোনো গাড়ির ভিতরে ঢুকে কালেক্ট করতে পারেন এভিডেন্স গুলো। এটা হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন স্টেজের পরে অ্যাডজুডিকেশন স্টেজ। এখন আপনি বিচার করছেন। বিচারটা দুভাবে হতে পারে। এক, সব ডকুমেন্টেশন এভিডেন্সের উপর বেস করে আপনি করলেন কি, বললেন যে এখানে আর হিয়ারিং এর দরকার নাই, আমি একটা স্টেটমেন্ট অফ অবজেকশন দিয়ে দিলাম যে আই থিংক এখানে তোমার এই কাজটা করা উচিত না, আমি এই অবজেকশন লিখিতভাবে দিয়ে দিলাম, প্রত্যেকটা পার্টিকে সার্কুলেট করে দিলাম। দিস ক্যান বি ওয়ান থিং। Another thing, if you think that both of the parties need to have the right of hearing, এটা কিন্তু একটা কনস্টিটিউশনাল রাইট, রাইট অফ ফেয়ার ট্রায়াল। সো আপনি যদি মনে করেন যে এটা ফেয়ার ট্রায়াল হওয়া দরকার, বোথ পার্টিস কে ডাকবেন, ন্যাশনাল ল রিপ্রেজেন্টেটিভ কে ডাকবেন, ডেকে then there will be oral hearing and the commissioner of competition will give a judgment, and that judgment must be approved by the national competition law regulators. Then the stage comes penalty stage. তখন আপনি ফাইন করবেন, 10% of their profit পর্যন্ত ফাইন করতে পারেন, এবং ফাইন 20 থেকে 50% পর্যন্ত কমিয়ে ফেলতে পারেন for their own assistance, because তারা ইনভেস্টিগেশনে অ্যাসিস্ট করেছিল অথবা তারা নিজেরা এসে কনফেস করেছে এই কারণে।
লাস্ট স্টেজ কমিটমেন্ট স্টেজ, যেখানে ইদার আপনি কোনো ডিসিশন দিবেন, আর যদি মনে করেন যে বোথ দ্য পার্টিস উইল সেটেল উইথ ইচ আদার, তখন দুটোর মধ্যে সেটেলমেন্ট হয়ে যাবে। এটা ফুল ডিসকাস করতে উইল টেক মেবি 1.5 পেজ, not more than 1.5 page. কিন্তু this 1.5 page will gain you 5 more marks. আপনি এটার জন্য 25 এর মধ্যে 17-18 পর্যন্ত পেয়ে যেতে পারেন। ঠিক আছে? এখানে একটা মডেল কেস আছে, কেসটা আপনাদেরকে দিতে চাচ্ছি। কেসটার নাম হচ্ছে একটা টার্ম লিখে রাখেন, সেটার নাম হচ্ছে ইউনিয়ন ইন্টারেস্ট। ইউনিয়ন ইন্টারেস্ট। আপনারা সবাই কি পড়েছেন না, অ্যাডমিন লতে জুডিশিয়াল রিভিউ পড়েছেন না, রাইট? জুডিশিয়াল রিভিউ আমরা দেখেছি না, বিফোর টেকিং এনি কেস দ্য কোর্ট উইল look into the grounds whether এখানে ব্রিচ হয়েছে কিনা, বা এখানে পাবলিক বডি আছে কিনা, বা রাইট অফ অডিয়েন্স আছে কিনা, রাইট অফ স্ট্যান্ডিং আছে কিনা, অনেক কিছু দেখবে না একটা কেস নেওয়ার আগে। সেরকম কমিশন একটা কেস নেওয়ার আগে শুধু একটা জিনিসই দেখবে, যে আমি কেসটা কেন নিব। The number one criteria, there has to be any union interest related to this case. এই কেসের সাথে ইউনিয়ন ইন্টারেস্ট জড়িত থাকতে হবে। সাপোজ আপনার সাথে আপনার একটা ক্ল্যাশ, দুজনের মধ্যে কম্পিটিশন নিয়ে গন্ডগোল, আপনি আলু 3 টাকা দরে বিক্রি করতেছেন, সে 2 টাকা 50 পয়সা দরে বিক্রি করতেছে, আর উনি বলতেছে কম্পিটিশন নষ্ট করতেছে, আমি এখানে থাকবো না। তো দুজন মিলে গেলেন কমিশনের কাছে, স্যার দেখেন আমার আলু পচে যাচ্ছে, সেল করতে পারছি না। তো আপনাকে কি নিবে কেস? বিকজ this does not relate to the union as a whole. এই কম্পিটিশন লটা ইউনিয়ন as a whole নিতে হবে। এবং এই যে ম্যাটারটা, এই ম্যাটারটা সবচেয়ে প্রথমে যেই কেসে দিয়েছে সেটা হচ্ছে 1992 তে অটোম্যাক কেস, AUTOMEC, অটোম্যাক নাম্বার 2 কেস 1992। 1992 তে অটোম্যাক কেসে সবচেয়ে প্রথমে বলে দিয়েছে যে কমিশন যদি কোনো কেস নিতে চায়, সেই কেসটা অবশ্যই ইউনিয়ন ইন্টারেস্ট রিলেটেড হতে হবে, আদারওয়াইজ তারা কেসটা নিতে পারবে না। AUTOMEC, অটোম্যাক 2। ফ্যাক্টর 1, ফ্যাক্টর 2 কেস করেছেন না, সেরকম এটা অটোম্যাক 1, অটোম্যাক নাম্বার 2 কেস 1992। In this case, the judge gave this judgment that whenever any commission is approached with any application relating to a breach of competition law, then the first requirement which has to satisfy is whether there is any commission or union interest related to this case or not. If case টা relate করে, তাহলেই এই চারটা স্টেজের দিকে আমরা যাব, আদারওয়াইজ আমরা যাব না। বলেন স্যার, কোনখানে কনফিউশন আছে? চারটা স্টেজ শেষ করলেই আপনার জাজমেন্টে আসবে, আদারওয়াইজ তো আসবে না। You have to give all the 4 stages of this case. Why I am giving this lecture? Because in most of the cases I see, you guys don't answer what the examiner asks from you. পুষ্টাস করে শুধু বলে দিলেই হলো না যে এখানে ব্রিচ হয়েছে, সুতরাং দিয়ে আপনাকে রেমেডিস গুলোও বলতে হবে, কি ধরনের রেমেডিস আছে। এখানে ফাইন হতে পারে, অথবা কোনো রকম ভাবে বার করে দিতে পারে। ঠিক আছে? সাবজেক্ট গাইডে এই রিলেটেড তেমন কোনো ভালো ডিটেইল ইনফরমেশন পাবেন না, আমি যতটুকু জানি। বাট আপনারা ইউ এর যে বইটা ফলো করছেন, কোন বই ফলো করছেন? আচ্ছা, ওই বইটাতে একটু দেখেন এই রিলেটেড কোনো ইনফরমেশন পান না। বাট আই ডোন্ট হ্যাভ টু গো ইনটু মাচ ডিটেইলস। এটা রিলেটেড যেহেতু আপনার 1.5 পেজের বেশি লিখতে হবে না। This is just the administrative process of getting any remedy for breach of competition laws. So এখানে আপনার খুব বেশি case reference দিতে হবে না। But if you think you want to give case references for the next class, আমি আপনাদেরকে কিছু ইম্পর্টেন্ট কেস দিতে পারি। প্রত্যেকটা ওই যে রিকোয়েস্ট ইনফরমেশন, জন ডের একটা কেস দিতে পারি, ফিনান্সিয়াল কিছু কেস দিতে পারি। If you think that you need case references, আমি একটা চার্ট যেরকম আগে পোস্ট করে দিলাম ফেসবুক, এবং একটা চার্ট পোস্ট করে দিলাম।
বলেন স্যার কোন রকম কনফিউশন আছে? Competition বলেছিলেন, but in this way, দিস ইজ দ্য ওনলি ওয়ে, এছাড়া আর কোনো ওয়ে নেই, দিস ইজ দ্য ওনলি ওয়ে। আরেকটা রেমেডি বলতে পারেন, সেটা হচ্ছে প্রাইভেট ইন্ডিভিজুয়াল রেমেডি, যেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে ডিটেইলসে দেখব। ওটার একটু কমপ্লিকেটেড প্রসেস আছে, যেটা শুধু একজন কমিশনের কাছ থেকে আসে, প্রাইভেটটা শুধু কমিশনের কাছ থেকে আসে না, অনেকভাবে আসতে পারে। এটা আপনার কর্পোরেটের থ্রুতে আসতে পারে, ন্যাশনাল স্ট্যাটের থ্রুতে আসতে পারে, সেটা আপনাদের জেনে রাখা দরকার। But I think most of the cases আপনাদের যেটা থাকবে সেটা আপনার কমিশন রিলেটেড থাকবে পরীক্ষার খাতা, এবং আপনার রেমেডিসে যদি প্লিজ সাজেস্ট give your suggestion to the party যখন বলবে, তখন আপনাকে বলতে হবে যে the parties has the right to go to the commission and file this case, and after filing the case will move on into 4 different stages, blah blah blah, private related commission. So what we need for some এখন বলেন কেস রেফারেন্স কি লিখতে চাচ্ছেন? এখন কিছু কেস রেফারেন্স দিতে পারি if you guys are interested, or I can draft the case reference and post it to the Facebook group organized with কেউ কষ্ট করতে চায় না। হ্যাঁ, মুন্নার পক্ষ থেকে যে বলে আপনারা তো ইনভলভ হবেন না এখানে, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, এখন বলেন what is the current situation of your হ্যাঁ আচ্ছা, আমি আপলোড করে দিব, চিন্তা করেন না, আপনার কষ্ট করে লিখতে হবে না। I know that আমার উপরে on pityness you guys are saying, আচ্ছা স্যার আপনি কষ্ট করতে হবে, লিখে দিচ্ছি। Acha, I will upload that so that all the students who are not present in this class can also get this available from Facebook. Now tell me that what is the current situation of your EU law syllabus? What are the topics that has not yet been covered? Freedom of persons, free movement of persons, এর মধ্যে কি আপনি সার্ভিস ওয়ার্কার্স করে ফেলেছেন, গুডস সবগুলো হয়ে গেছে, তাহলে ফাইন। কম্পিটিশন পলিসি মাহিন স্যার কতদূর আগিয়েছেন? একটা হয়েছিল ডমিনেন্সের উপরে, আচ্ছা এরপর আর হয়নি। আচ্ছা, আর কে নিচ্ছেন ইউ ল? রনি স্যার তো ফ্রি মুভমেন্ট অফ গুডস এন্ড পারসন শেষ করেছে, কম্পিটিশন কথা আছে, ফ্যান্টাস্টিক। তাহলে উনি শুরু করলে তো আপনি অনেকগুলি কভার হয়ে যাবে। আর ওদিকে ইনস্টিটিউশন তো আমি দেখিয়ে দিয়েছি, আর যদি আপনারা চান তাহলে ডিরেক্ট ইফেক্টের কিছুটা পোরশন যেটুকু দরকার সেটুকু আমি কভার করতে পারি আফটার দিস টপিক, ঠিক আছে? কালেক্টিভ ডমিনেন্স, এটা তো স্যার পড়াবেন, মাহিন স্যার পড়াবেন, উনি নেক্সট ক্লাসে কভার করার কথা আমি যতদূর জানি, but if he doesn't I will cover it, don't worry. Next class what I'll do, I'll cover the remedy from the private individual portion, and if I have sufficient amount of time and you guys have sufficient amount of energy after the class, then I will move on to the collective dominant position, ঠিক আছে? হয় না না না, মানে ক্লাসগুলি ইফেক্টিভ হয় মোটামুটি, ঠিক আছে? Thank you very much guys, I'll meet you next class.